اس کا ہر سجدہ راہ نجات کا سجدہ ہو جائے. آپ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. ابھی میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا. میں ایک کو سوال کروں گا لیکن سب اپنے اوپر لیجیے گا. ذرا بھائی آپ کا نام کیا بتائیے؟ عبد الوہاب. ذرا ابھی غور کیجیے گا. جنہوں نے کہا میرا نام عبد الوہاب ہے, ابھی میں پوچھتا ہوں کہ یہ عبد الوہاب آپ کا نام ہے؟ میں بولتا ہوں یہ آپ کا نام نہیں ہے. میری بات تھوڑی عجیب لگے گی لیکن بعد میں سمجھ میں آئے گی. میں بولتا ہوں یہ عبد الوہاب آپ کا نام نہیں ہے. ہم نے کیا کہا کہ آپ نے ڈھیر ساری معلومات کی دنیا کی, آپ کو بہت کچھ پتا ہے, لیکن آپ خود کے بارے میں نہیں جانتے کہ آپ اللہ رب العزت نے آپ کے پاس کون سا پاورز رکھا ہے, کون سا راز رکھا ہے, آپ نہیں جانتے. عبد الوہاب آپ کا نام نہیں ہے, عبد الوہاب کوئی اور ہے. میں اس کی آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کا مزہ چکھ چکے, ایک موت کا مزہ چکھنا ہے. صحیح بات ہے. ہر انسان کو ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. سبحان. ہر انسان کو ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. فرض کرو ایک دن ہمارا انتقال ہو جاتا ہے, ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. جب ہمارے رشتے دار دوست احباب کو پتہ چلتا ہے تو وہ آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی میت کو کہاں رکھیں. باہر جب دروازے کے باہر اگر ہمارے جو بھائی بندو کھڑے رہتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں کہ میت کو کہاں رکھیں, سبحان اللہ. جنہوں نے محنت کی یہاں تک کے لانے کی. کیونکہ یہ ان کتابوں میں نہیں آیا. کتابیں پڑھ کر ولی بنتے تو گھر گھر ولی ہوتے. کتابوں میں خدا نہیں, مومن کے سینے میں خدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق ہے. مومن کے سینے میں خدا ہے. ایسا ہی مرد کامل مرد مومن مجھے ملے میرے پیر و مرشد سرکار مخمل کی رحمت اللہ ہے. سبحان اگر اللہ. وہ مجھے خدا شناسی کا علم عطا نہیں کرتے تو ہم آپ کو کیا سمجھا سکتے. سبحان اللہ. بتائیے کیا دل میں بات آ رہا, کہاں گئے عبد الوہاب ہے نا. آپ نہیں سمجھ سکتے, آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے, اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. خود کو جاننا بہت ضروری ہے. جس دن تم کو تمہاری پہچان ہونے لگے گی تو پردے کے آڑ میں اس بندے کو اپنے رب کی جان پہچان ہوگی. سبحان اللہ. سبحان. تو وہ جان پہچان کے لیے بیت ہے. قرآن کے 26ویں پارے میں آیات آئی ہے ید اللہ فوق ایدیہم, بیت کے تعلق سے. قرآن کے 26ویں پارے میں آیات آئی ید اللہ فوق ایدیہم, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت لے رہے تھے تو اس وقت یہ آیات کا نزول ہوا. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب ان بندے سے کہہ دو جس سے تم بیت لے رہے ہو کہ جس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تم بیت لے رہے ہو ان سے کہہ دو یہ ہاتھ میرا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نسبت سے جڑنا ضروری ہے. جب تک کہ حضور کا ہاتھ نہیں ملتا تو خدا کا ساتھ نہیں مل سکتا. حق ہے. سبحان اللہ. حضور کا ہاتھ نہیں ملے گا تو خدا کا ساتھ نہیں مل سکتا. خود اللہ نے قرآن میں صاف بتا دیا کہ ان سے کہہ دو بے بلا جھجک کہہ دو ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ, جن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تم بیت لے رہے ہو ان سے بلا جھجک کہہ دو کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہے. سبحان اللہ. ہے نا. تو ابھی تھوڑی سی اس کی تفسیر کریں گے, تھوڑی سی اس کی سمجھ کھولیں گے کہ عبد الوہاب کس کا نام تھا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, کیا فرمایا, کل روح من امر ربی, روح میرا امر ہے یعنی میرا حکم ہے اور میرے حکم سے تمہارے برزخ میں ہے, تمہاری برزخ کی رہنمائی کرے. کون کر رہی؟ روح کر رہی. تمہارے برزخ میں شے ہے, جو شے جدا ہو جاتی ہے جب جا کے بندہ مردہ ہو جاتا ہے, اس شے کا نام ہے روح, اور وہ روح کا نام تھا عبد الوہاب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئی بات میں, وہ جدا ہو گئی, تم مردہ ہو گئی, جس کا نام تھا نام والا چلا گیا, رہ گئی میت. اس لیے لوگ کیا بول رہے ہیں, میت کو نکاؤ, میت کو کفن بنا, میت کو دفناؤ. جس کا نام تھا نام والا نکل گیا. عبد الوہاب جس کا نام تھا وہ نکل گیا. اس کے لیے کیا ہو گئی, وہ میت ہو گئی. جب تک کہ عبد الوہاب اندر تھا تو لوگ نام لے کر بلا رہے تھے, عبد الوہاب کام کر جاؤ, عبد الوہاب یہ کرو, عبد الوہاب یہ کرو. بھائی نام والا چلا گیا تو رہ گئی میت. اسی طرح سے عبد الوہاب جو تمہارے اندر ہے اس کو ہم کیا کرتے, بیت میں لے کے اس کو کلمہ پڑھاتے. سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. اس کو کلمہ پڑھاتے, اس کو اللہ کرنے لگاتے, کیونکہ تمہارے برزخ پر حکومت تمہاری روح کی چل رہی ہے. سبحان اللہ. ہے نا. آج وہ تم نے اس کو کلمہ نہیں پڑھایا, اس کو اللہ کرنے نہیں لگا, اس کے لیے کیا کر رہی, وہ تم سے انتقام لے لی. تم سے کیا لے رہی ہے, انتقام لے لی. تم اچھے آج جمعہ ہے, چلو نماز پڑھ جائیں گے, اچھا غسل کیے, اچھے کپڑے پہنے, عطر لگائے, سرما لگائے, سب کچھ کیے, جہاں اللہ اکبر بول کے ہاتھ بندھے تو اندر والا چلا گیا دکان میں, مکان میں, کھیت میں, کھلیان میں, اس میں گھس گیا. لیکن جس کو عبادت کرنا ہے وہ تو باہر چلا گیا, رہے گا یا بت. اب بت عبادت کرے گا تو کیا خدا تمہاری قبول کرے گا؟
अंदर का माबूद तो बाहर हो गया, अंदर वाला माबूद बाहर हो गया, रह गया भूत। अब भूत को तुम यानी सजदा करा रहे हो, क्या तुम्हारी इबादत कबूल करेगा? क्योंकि वसवसे भर गई, क्योंकि तुम्हारे इश्क का तगादा दुनिया हो चुका था, तुम्हारे इश्क का तगादा दुनिया हो चुका था, इसलिए तुमको दुनिया के ख्याल आता है। सुभान है ना भाई? मैं आपको पूछता हूँ, जैसे जरा इधर देखिए, बताइए अल्लाह कहाँ रहता है जी? बोलिए। कुछ नहीं मालूम। चलिए बताइए, कौन बताएगा अल्लाह कहाँ रहता है? कुछ तो पता होगा, कुछ तो मालूमात होगी कि अल्लाह रहता कहाँ है। आपकी इतनी जिंदगी के अंदर आपने क्या जाना कि अल्लाह कहाँ रहता है? भाई जिसकी इबादत कर रहे उसका दर का पता चलना जरूरी है ना, है कि नहीं? उसका दर पता चलेगा तो दर तक पहुंचोगी ना। सुभान अल्लाह सुभान जब दर ही नहीं पता तो कहाँ जाओगे, है कि नहीं? तो हमारी जो बैठ है उसके दर तक पहुंचाने वाली बैठ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी जो बैठ है वो दर तक पहुंचाने वाली बैठ है। कुछ लोग बोलेंगे अल्लाह तो हर जगह है, सही बात है, अल्लाह बोलेंगे हर जगह है। कुछ लोग बोलेंगे अल्लाह खाने काबा में है, कुछ लोग बोलेंगे अल्लाह अर्श पर है, सही बात है। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह अर्श पर है। कुछ लोग बोलेंगे अल्लाह कई, क्योंकि हमने कई लोगों को सवाल किया, अब बताइए अब्दुल रहमान की अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ रहता है? सब जगह रहता है ना। ये इनका तस्वुर है, हर किसी का अलग अलग तस्वुर है। कोई बोलता है अर्श पर है, कोई बोलता है खाने काबा में है, कोई बोलता है सर हर जगह मौजूद है। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह कहाँ रहता है, तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुल मोमिन अर्शिल्लाहि ताला, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श। तुमने उसके घर में दुनिया को समझ के रखा है, फिक्र का जिक्र हो रहा है, कारोबार का जिक्र हो रहा है, बीवी बच्चों का जिक्र हो रहा है, घर का जिक्र हो रहा है, फना का जिक्र हो रहा है, सारी बातें दिल में आ रही, नींद हराम, चैन हराम, खाना हराम, सब कौन कर रहा? तो तुम्हारा दिल कर रहा, क्योंकि तुमने दिल को फिक्र का मरकज बना दिया, फिक्रों का मरकज दिल को बना दिए। बोला उस बंदे पर खुदा की रहमत कैसी होगी? तो हम क्या करते हैं, बैग में लेकर उसके सारे दिल के फिक्र को हटाकर अल्लाह रसूल के जिक्र को बता देते। सुभान अल्लाह। अभी अल्लाह पाक है, सरकार ने क्या फरमाया, अल्लाह मोमिनों के दिल में रहता है, तो अल्लाह पाक बोलते या नहीं? हम क्या बोलते? अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। तो मालूम पड़ा अल्लाह की जात पाक है और बंदे का दिल नापाक है, तो भला नापाक दिल में वो क्यों मुकाम करेगा? अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ रहा है, आपको पता चला कि भाई हमारे घर में फला मेहमान आ रहा है, तो आप क्या करोगे? अपने घर की सफाई करोगे कि नहीं? कि भाई चलो मेहमान आ रहा है, साफ सफाई करो, बिछाना करो, ये करो, मेहमान आने वाले। तो ये दिल का मेहमान भी दिल में आना चाहता है, लेकिन तुमने उसकी तैयारी कुछ भी नहीं की। ये दिल की तैयारी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। दिल के अंदर सब बुराई, मुसीबत, फिक्र, सारी दुनिया की बातें दिल को बसा के रखे, तो भला ये दिल में वो क्यों आएगा? क्योंकि वो तो पाक जाते हैं ना, तो तुम्हारे नापाक दिल में क्यों आएगा? तो दिल को पाक करना है। तन नापाक हुआ तो हमने क्या किए? गुस्ल कर लिए, वजू कर लिए, साबुन से धो लिए, तन को पाक कर लिए। अब दिल नापाक है, दिल को कैसा पाक करेंगे? दिल में ना पानी जाता, ना सुई जाता, ना धागा जाता, ना कांटा जाता, ना साबुन जाता, कुछ भी नहीं जाता, है क्या? तो दिल को पाक करने के लिए क्या आया? पहला कलमा पाकी का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैयब के माने पाक, तैयब के माने पाक, पहला कलमा पाकी का। ये कलमे को तैयब इसके लिए कहा गया क्योंकि इसमें दो पाक ज़ात का जिक्र है, इसमें अल्लाह भी पाक है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये जो पाक ज़ात का जिक्र बंदे ने कर लिया दिल से, तो क्या होता है? दिल पाक हो जाता है। सुभान और अल्लाह पाक खुदा का मुकाम बंदे के दिल पे हो जाता है, बंदा खुदा का और खुदा बंदे का होता है। सुभान अल्लाह। वो कैसा करना, किस तरह करना, वो तरीका है, वो तरीका के लिए बैठ आई, सुभान उसके अल्लाह। लिए बनना पड़ेगा, उसके लिए बैठ में आना पड़ेगा, ताकि आप चलते फिरते लेटते हर लम्हा अपने रब को याद कर सकें। आप खाली आज जुबान से अल्लाह को याद कर रहे हैं, है ना? दो होठ हिले एक जुबान, खाली जुबान से याद कर, क्या वो जुबान का ही मालिक है? वो तो जर्रे जर्रे का मालिक है, हक है। सुभान तो अल्लाह जर्रे जर्रे से उसको याद करना पड़ेगा, सुभान अल्लाह। जर्रे जर्रे से उसको पकाना पड़ेगा, उसको जर्रे जर्रे में बसाना पड़ेगा। जब जाके उस बंदे के लिए कुरान में आया फस्कुरुनी अस्कुरुकुम, ऐ बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूँ। सुभान अल्लाह आज सुभान हम जिक्र नहीं कर रहे, आज हम फिक्र कर रहे हैं, है ना? तो वो हमारा जिक्र क्यों करेगा? जिक्र तो हर कोई कर रहा है खुदा का, याद तो हर कोई कर रहा है, अल्लाह को तो हर कोई याद कर रहा है। अल्लाह को कौन याद नहीं कर रहा है? अल्लाह को जरिंदे, परिंदे, हैवानात, नबातात और इंसानात
हर कोई अपनी अपनी बोली में खुदा को याद कर रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को याद करना बड़ी बात नहीं, अल्लाह जिसको याद कर रहा है उसकी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह किसको याद करता, जो दिल की जुबान से अल्लाह को याद करता है, उसी बंदे के लिए वो ये आयत आई है, बस कुरानी यस्कुरुकुम, ऐ बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र कर। सुभान अल्लाह, जो बंदा दिल की गहराई से उसको याद करता है, वो भी दिल की गहराई से उस बंदे को याद करता है। सुभान अल्लाह। हम खुदा को याद करना आशिकी है, और खुदा हमें याद करना ये माशूकी है, ये महबूबी है। समझे? खुदा को याद करने वाला आशिक होता है, और खुदा जिसको याद करे वो महबूब होता है, वो माशूक होता है। तो खुदा किसको याद करता है, कैसा याद करता है, कब याद करता है, वो तरीका तरीकत में आएंगे, उसके लिए किसी का होना पड़ेगा, सुभान अल्लाह। उसके लिए किसी का होना पड़ेगा। जब तक कि कोई मुर्शिद आपको मिलता नहीं, आप मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको उसका दर ही नहीं पता, आपको मंजिल ही नहीं पता कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। भाई अभी आप यहाँ पर आकर बैठे हो, इस मजलिस में आके बैठे हो, आपको आपके घर का पता मालूम है कि मैं कौन से घर से आया हूँ, इस मजलिस में बैठा हूँ। मजलिस खत्म होने के बाद आप अपने घर पर लौट जाओगे, क्योंकि आपको आपके घर का पता है। उसी तरह से आप दुनिया में आए, कहाँ से आए, जब पता ही नहीं कहाँ से आए तो वहाँ कैसा जाओगे? है कि आप दुनिया में आए हो, कहाँ से आए हो, किस जगह से आए हो, किस मकाम से आए हो, आपको जब पता ही नहीं चलेगा तो क्या होगा? आप नहीं पहुंच पाओगे, आप भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। तो जिस पर अल्लाह मेहरबान हो जाता है उसे किसी कामिल से मिला देता है, किसी पीढ़ीदार से मिला देता है, अपना अदल याद दिलाने के लिए, अपना घर बताने के लिए, अपनी मंजिल को समझाने के लिए, ताकि तू इस मकाम से आया है, उस मकाम तक तुझे पहुंचना है, और कैसा पहुंचना है, वो तरीकत में तरीका आया, सुभान अल्लाह। तरीकत में तरीका आया। जब आपको आपके घर का पता चल जाएगा तो यकीन आप उस दर तक पहुंच जाओगे।